सभाग्रहण सावधान। First, I request our former Congress President, our leader, Rahul Gandhi, to address you. Then our AICC President will address all of you. Kharge ji, KC Venugopal ji, DK Shivkumar ji, all the senior leaders on the stage, all the leaders who have come to this function this evening, I'd like to welcome all of you here today. I think most of us are aware of what the BJP is doing to the nation in terms of the hatred, the violence, the attack on institutions. These are things that are visible to everybody. The essence of our country, the nature of our country is being attacked. And it is our duty as Congress people, as people who have
helped build the modern idea of India, as the institution, as the organization that has helped build the modern idea of India, to defend the idea of India from the RSS and the BJP. We are facing an election now in Karnataka, and I'm quite happy to see that there is a very, very strong undercurrent in favor of the Congress party. And I'm confident that the Congress party is going to win the election. I'm happy to see also that there is a certain amount of unity among all our leaders, unity of purpose, unity of action. I saw them, all the leaders of Karnataka during the Bharat Jodo Yatra, all of them worked very hard, walked huge distances. So I'm confident that if the Congress plays in a united manner, stands together, that we will win the election hands down. Everybody knows that the BJP government in Karnataka is one of the most corrupt in the country. The tag 40% Sarkar has stuck. Everybody understands that they are a symbol. The BJP in Karnataka is a symbol of corruption. It has gone beyond just being corrupt. It has become a symbol of corruption for the whole country. And no matter what the Prime Minister says or does, no matter what any leader, BJP leader of Karnataka says or does, it's very clear to the people of Karnataka that they have wasted their time. They have stolen 5 years of theirs, because this government did not belong to them. This was a non-BJP government that was elected, and this was a government that has been stolen. And the people of Karnataka are keen to teach a lesson to the 40% Sarkar. There are a number of promises that we've made: Griha Jyoti, Griha Lakshmi, Anabhagya, and Yuva Nidhi. And I think all of us must push into the people of Karnataka this idea that we are coming here with a serious purpose. We are coming here united. We are going to deliver certain things to the people of Karnataka, starting with these 4 programs, which we will deliver on the first day, on the first cabinet meeting that is held. And after that, we are going to run a government that works in the interest of the people of Karnataka, has a vision for Karnataka, and is not behaving in the manner that the BJP is behaving. Is a clean government, is a government that listens to people, and is a government that transforms the lives of the people of Karnataka. I'm here, happy to help you. I have told Kharge ji, Siddaramaiah ji, Shiv Kumar ji, and all the leadership, Surjewala ji here, that whatever you need me to do, however much time you need of mine, I'm happy to come here. I love coming to Karnataka. I have to be careful when I come here with my diet, because if I'm not careful, I put on a lot of weight, so that is my responsibility. But I'm here to help you, here to help the Congress party win the election with a thumping majority. Last thing I want to say is, it doesn't work to win an election in a close manner. We have to win an election with 150 seats, right? Because the BJP is a corrupt organization, has huge amount of money that they have stolen from the people of Karnataka, and they will attempt to steal the next government as well. So the message has to be that Karnataka should give the Congress party a solid majority, 150 seats, and it should be a sweep, so that the Congress party can deliver what it needs to. Thank you very much for coming, and congratulations. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಭವನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರಿಂದ. ಇಂದಿನ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಭವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಹಾಲಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಭಾಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಂಥ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಹಾಲಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರೇ, ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೇ, ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಅವರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಲಕ್ಕಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ 5 ಸ್ಟಾರ್ದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎದುರುಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆದೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೂಪ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅದನ್ನು ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಗ್ತಾ ಹೇಳಿದೆ, ಏನಪ್ಪ ಪೂರ್ಣಿ ನನ್ನ ಅದು ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಲಾಭ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿ, ಅದು ನನ್ನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹಿಂತಗೊಳ್ತೀನಿ ವಾಪಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ, ಯಾವ ಕೆಲಸ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಾರೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಗುಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಆಮದು ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಷದು ಭಾಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಭಾವ ಅವ್ರದ್ದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಮೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾ ಹಿಂಗೆ ತಲೆ ತುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ನೀವು ತಲೆ ಹಿಂಗೆ ತುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ನನಗೆ ಸಂಶಯ ಇದೆ ಅಂತಂದೆ. ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ ನಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇಲೆ
ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ CLP ಲೀಡರು ಅವರು ಮತ್ತು ಸುರ್ಜಿವಾಲಾ ಅವರು ಇಲ್ಲೇನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎದುರುಗಡೆ ಕುಂತಂಥ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಅವರು ಕಾಯಮವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೆಸರು ಏನು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ಬೇಗನೆ ನೆನಪು ಬಂದಿದ್ದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹೆಸರು. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಲ್ ಅಂತ ಇಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಭವನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ನನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಭಾಳ ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು 1969ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದು ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ. ಆವಾಗ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ದೇವರಾಜರ್ಸ್ ಅವರು ಕನ್ವೇನರ್ ಇದ್ದರು, ಅವಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕನ್ವೇನರ್ನು ಕೂಡ ಧರ್ಮರಾವ್ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ್ಕರ್ ಇದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಅವರು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಥಂಪಿಂಗ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ 150 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಪನ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ದೇಖಿಂಗೆ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೋ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ 4 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳೇನಿವೆ ಅದು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಬೇಕು. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡಿಬೇಕು. ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಬಡವರು ಅವರ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾನೂನು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವ ಕೊಡ್ತು. ಅದು ಆದಮೇಲೆ 20 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾನೂನು ತಂದರು, ಬ್ಯಾಂಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಾಜೇ ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಅವರ ಪ್ರಿಯ ಪರ್ಸನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ರು. ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಡವರೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ, ಮಹಾತಾಯಿ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಜನ ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಅವರ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ನಡಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದೇ ಜನರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದೇವೆ, ಜನ ಅದು ನೋಡಲ್ಲ. ಈಗ ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಯವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಭೂಮಿ, ಅನ್ನ, ನೀರು, ನೌಕರಿ, ಇರಿಗೇಷನು ಇಂಥದ್ದು ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಹಾಗೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿ ಮತ್ತು ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಏನವರು ಮಾಡಿದಾರೋ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇರ್ಬೋದು, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಾರ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕುಂತವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ತಗೊಳಕ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ಇವ್ರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಇಂಥದೊಂದು ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೀಲಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೇನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಅಂತೂ ನೀವು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿನೇ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ, ನೋ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಓನ್ಲಿ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ರೂಲ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್. ನಾವೇನಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಉತ್ತರ ಅಂತೂ ಕೊಡೋದು ಬಿಡಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನಕಾರಕವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಎದ್ದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರು? ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ, ಅವ್ರೇನು ಕೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅದಾನಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ಗಳಿಸ್ದ? ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಅವನು ಬಂಡವಾಳ, ಅದರ ಮೊದಲಿನ ಬಂಡವಾಳ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಆದರೆ 2014ರಲ್ಲಿ ಅವನ ಆಸ್ತಿ 50,000 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು. ಅದು ಆದಮೇಲೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಅವನ ಆಸ್ತಿ 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಯಿತು. 2023ರಲ್ಲಿ ಅವನ ಆಸ್ತಿ 12 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಯಿತು. ಇದು ಎಂಥ ಜಾದು! ಬಹುಶಃ ಆ ಮೋದಿ ಎಲ್ಲರಿಗಂತ ಜಾದು ಕಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 12 ಲಕ್ಷ ಈ ಸಂಪತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು, ಮತ್ತೇನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದ ಫಾರಿನ್ಗೆ? ನೀವು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅವ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದ? ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ, ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಯಾವ್ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ? ಇದೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಮತ್ತು LIC ದುಡ್ಡು ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಲೋನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಿ. ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡಿನ ದುಡ್ಡು ಶ್ರಮಿಕರ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ದುಡ್ಡು ಇಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿಸ್ತೀರಿ. ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು 20,000 ಕೋಟಿ ಈ ಏನು ಬೋಗಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಿವೆ, ಆ ಬೋಗಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ 20,000 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅದು ಹೇಳಿ. ಅದು ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮೆಂಬರ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಳೆ ಹರಾಜು ಆಗ್ತಾರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ 24 ತಾಸದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಅವರ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಂದು BJP MP ಅವನು ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬಂದು ಹೊಡೆದ 20 ಜನರು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಯಿತು. ಕೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಬೇಲ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗನು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಆ ದಲಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಮತ್ತು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪೆನಾಲ್ಟಿ. ಅವನು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನಿಗೆ 29 ದಿವಸ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟರು. 16 ದಿವಸ ಅಂತೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಡಾಡಕ್ ಬಿಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ,
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇವ್ರ ಕೈಯಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಅದೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಳಿಸಿ ಚೇರ್ಮನ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ, ಸ್ಪೀಕರ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮೋದಿ ಮಾಡಿದ. ಇಂಥ ಇವರು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆನಾ? ಇಂಥವ್ರದ್ದು ಸಂವಿಧಾನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆನಾ? ಇಂಥವ್ರದ್ದು ಕಾನೂನು ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆನಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಭಾಷಣ ಅರ್ಧದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರು. ನಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ಭಾಷಣ 30% ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಜನರ ತೊಂದರೆಗಳೇನಿವೆ, ಕಷ್ಟನೇ, ಯುವಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಲೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತೇ ಆಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೆದರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಬರಲಿ, ಶಾ ಬರಲಿ, ಇಂಥವ್ರು 100 ಜನ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನರ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಜನರಿಗಾಗಿ ದುಡಿತಾರೆ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮಜಬೂತ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೀವು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರಾ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೆದ್ದು ಅವ್ರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಬಲಪಡಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಶಕ್ತಿನೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಕೆಲಸದವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಒಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಬರ್ತಾರ ಹೋಗ್ತಾರ ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಅಳಗಾಡ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಧಕ್ಕೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದಿದ್ರೆ ಯಾರು ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹಿಂಗೆ ಮುರಿಬಹುದು. ಆದರೆ 10 ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರ ಕೈಯಿಂದನೂ ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಮುರಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದವರಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನಗಿದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಪ್ರಕಾರ ನಡಿಬೇಕು. ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ Now, before the vote of thanks, this is our temple. Congress office is a temple for all of us. Rahul ji want to give a message and a gift to the party workers today. I request Rahul Gandhi to take the dais again. No, one of the things I was talking to DK and Venugopal that I thought I should say is that when we have a government in Karnataka, which we're going to have, I think it is very important that there is a space for our average worker to have access to the government and have a voice in the government. And also, not just MLAs and ministers, but all our leaders should be considered as leaders of the Congress party and should have access to the government. So I was discussing with DK the mechanism for making sure that our workers have a voice in the next government, and we'll propose something to you once the election is over. Thank you. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ will have a mechanism in giving opportunity on boards, corporation, nomination from the block level.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಬಂದಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಟ್ಟದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲಿಸೋದ್ ನೋಡಿ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರದ್ ನೋಡಿ. ವಿ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕೇರಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಗೌರವದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ, ಒಂದು ನಿಯಮನೇ ನಾವು ರೂಪಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮೈ ಲೀಡರ್. ನಾವು ಇದನ್ನ ವಿತ್ ಎ ಟ್ರೂ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಬರೀ ಖಾಲಿ ಮಾತುಗಲ್ಲ, ಭಾಷೆಗಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ದಿ ರೂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಫ್ರೂಟ್. ಯು ಆರ್ ದಿ ರೂಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಫ್ರೂಟ್. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದ ಒಂದು 3 minutes ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್. ಹೂ ವಾಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ 2 minutes. 3 groups will stand here. They will have a photo session. Then ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋದಂಗೂ ಆಗ್ತದೆ. First, I would like to call upon Vinay Karthik, Krishnaraju and E. Kenchegowda. Kenchegowda is responsible to suggest the name at the time of when Krishna government was there when we removed this. And Mr. L. Narayan, one photograph. Second photo session group will be the vendors. Sujay, Rafiq, Altaf, Prakash and AKS, Kuli Ali, Prakash, Paduna, Mukum, that one more group. One photo, sir, Banis. Now, welcome. My second group, be fast. Sujay, Rafiq, Venu, Manoj, Boja, Satish. Third group, photo session of architects, civil contract team. Hemant, Balaji, Dirkar, Rafiq, Sanjay, Kisan, Ramu Jabar, Jetu, Amar, Joni. Thanks to all of them. Give them a big hand to all of them. So, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಜನಗಣಮನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತಮ್ ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಮಾನ್ ಸೇವಾದಳ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತಮ್. सभाग्रहण सावधान. राष्ट्रगान शुरू करेंगे. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जाहे तव शुभाशिष मागे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे.
Why?